Thank you, sir. That was very motivational and lively. May I request Mr. Balasubramaniam G, Treasurer, Chennai Literary Association, to introduce our chief guest of the day, Dr. B.K. Krishnaraj Vananvarayar, to the gathering and invite him to give the inaugural address. Dignitaries on the stage and off the stage, and the vast student population of the University of Madras that is present over here, to all of you, a very good morning. Vanakkam. They say education is nation building. That it does only when education becomes wisdom. Bharatiya Vidya Bhavan is supposed to be an institution enshrining ancient wisdom, and we have here as our chief guest none less than the chairman of Bharatiya Vidya Bhavan. Welcome, sir. So, to give a formal introduction to Dr. B.K. as he is known, and more fully, Dr. B.K. Krishnaraj Vananvarayar. He is a barrister and a businessman, a leading light in the textile industry, for which he has been recognized and which he has served and perhaps continues to serve. And he is a student and follower of Vivekananda and Mahatma Gandhi. A leader from his early student days, Vilayum Payir, Mulayile Theriyum. Then he became the chair of the Bharatiya Vidya Bhavan, which stands for preserving and propagating ancient Indian wisdom. He is the chair of Divyodaya, an institution that seeks to bring interreligious amity. He is a Rotarian. I think for some of us, it would be really pleasing. That is one. And for the student population over here, I have the message that the object of Rotary is to spread international understanding and peace. Now, he has received the Outstanding Citizen Award and Lifetime Achievement Award from Rotary for his services. And for some of us Rotarians, how difficult it is even to secure one single award like this would be a matter of wonder. And here is a man who had worked around himself, a magic, and who is himself a magician who deserved and secured these two outstanding awards of the Rotary. And he is one of the pillars of the cotton textile industry, as I earlier mentioned to you. And there are several honors a gentleman like him would have secured. As you all know, I would just mention three. One, he was invited by His Holiness, the Pope John Paul II, to attend the Day of Prayer for Peace in the World. Perhaps none more appropriate could have been found. And his January 2002 speech was published by the Vatican Secretariat itself. He has been awarded the degree of Doctor of Law by the Avinashilingam University, Coimbatore. That was in 1999. And he received the Vivekananda National Award for Excellence in 2006 from Sri Ramakrishna Mission. As to the man and the humanist, here is for you Dr. Krishnaraj Vananvarayar. Thank you very much for this great honor to speak in a campus, Madras University, which is 150 years old, to an audience like this is indeed a very big privilege. And all those who spoke earlier, including the Vice Chancellor, spoke so high of me and created a big hype. இந்த ரொம்ப எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்துறது ரொம்ப டேஞ்சரஸ்னு இப்போ ஒரு சிலருக்கு தெரியும். அது ஓடாட்டி பெரிய பிரச்சனையாயிரும். So don't create a big hype. I am an ordinary, average person.
But when this invitation came to me, I couldn't refuse. Because this is just what is needed today. The imperative need of the time சொல்லுவேன். அதுக்காக இவங்களை நாம் ரொம்ப பாராட்டணும். துணிஞ்சு இந்த காரியத்தை செஞ்சிருக்கிறாங்க. They don't expect any miracles to happen overnight. For that matter, nothing such things happen. ஆனால் நான் இதை எப்படி பார்க்குறேன்னா, இட் இஸ் அ மூவ்மெண்ட்னு பார்க்குறேன். இது உங்கள் பீரியட், அவங்க பீரியட், இன்னொருத்தர் பீரியட்னு இல்லை. இது ஒரு இயக்கம். இது காலத்தையும் கடந்து நிற்கும். மூன்று மிகப்பெரிய சவால்களை முன்வைத்து இதை ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. ஒன்று, how to revive the reading habit among people in general, more so among youth. இப்போல்லாம் படிக்கிற பழக்கம் கொஞ்சம் குறைஞ்சி போச்சு. இரண்டாவது, how to develop a passion for literature. படித்தாலும் அது மாதிரியான இலக்கிய நூல்களை படிக்கிறது இல்லை. இப்போ இது ரெண்டும் படித்தா இதுதான் இதனுடைய நோக்கம்னா அல்ல. How to revive the reading habit, how to develop a passion for literature-ஓட நின்று போச்சுன்னா அது ரசனையை வளர்த்துவதாகத்தான் அர்த்தம். பட் அதுவல்ல இவர்களுடைய நோக்கம். நண்பர் ஒளிவண்ணன் இடத்துல நான் டெலிஃபோனில் பேசின பொழுது நான் புரிஞ்சுட்டேன். இப்போ இவங்கெல்லாம் பேசின போது நான் பொறுமையாக கேட்டுட்டு இருந்தேன். இதனுடைய நோக்கம் படிக்கின்ற பழக்கத்தை அதிகப்படுத்துவது, இலக்கியத்தில் ஒரு நாட்டத்தை ஏற்படுத்துவது மட்டுமே அல்ல. இவை எல்லாம் காரணமாக இளைஞர்கள் மத்தியிலே ஒரு சமுதாய நோக்கமும் ஒரு சமுதாய சிந்தனையும் தோற்றுவிக்க வேண்டும் என்பதுதான் இதனுடைய நோக்கம். அப்படித்தான் இதை பார்க்கணும். அப்படி பார்த்தால் நான் சொன்னது போல் இது ஒரு இயக்கமாகத்தான் கொள்ளணும். ஆனால் இந்த முயற்சி ஏன் இவ்வளவு நாளாக யாரும் செய்யலிங்கிறதா ஆச்சரியமாக இருக்கு. எதுக்குமே ஒரு நேரம் வரணும் போலுக்கு. இன்னொரு பக்கம் புத்தக கண்காட்சி நாளைக்கு தொடங்க போகிறது. 5 லட்சம் புத்தகங்களை வச்சிருக்கிறதாக சொல்கிறாங்க. எத்தனையோ கோடி டர்ன் ஓவர் ஆகுதாக சொல்கிறாங்க. கூட்டம் அலை மோதுதுங்கிறாங்க. இதெல்லாம் மிஸ்லீடிங். அந்த செக்மெண்ட் எப்பவும் படிக்கிறவங்க போயிட்டு தான் இருப்பாங்க, படிச்சுட்டு தான் இருப்பாங்க. பாருங்க, அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு இங்கேயே இருக்கிறாங்க. எனக்கு அவங்களெல்லாம் நல்லா தெரியும். ஆனால் இந்த கொஞ்சம் பேர்த்த வச்சு நாம் ஒரு தேசத்தை முடிவு பண்ணிட முடியாது. ஒரு சராசரி மனிதன், இப்போ நான் அவங்க சொன்னாங்க கையை தூக்க சொல்லி கடைசியாக படித்த புத்தகம் எதுன்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லி எம்பாரஸ் பண்ண போகிறதில்லைனாங்க. நானும் பண்ண போகிறதில்ல. ஏன்னா அப்படி கேள்விகள்லாம் கேட்கக்கூடாது. நான் வக்கீலுக்கு படித்தவன். எந்த கேள்வியை கேட்கணும்னு தெரிஞ்சதை விட எந்த கேள்வியை கேட்கக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். You may lose a case by asking the wrong question. Yes, that's what we in the trial court. Any lawyers here? No, are you? No. Who is it? Is there a lawyer here? Oh, ma'am, you'll agree with me. You ask a wrong question and elicit a wrong answer, that will finish your case. My wife. Your wife. ஆகவே we have to appreciate these people and my Rotary friends. I am happy to be back in the company of Rotarians. ஆனால் இந்த சேலஞ்சை ஒரு வைடர் பெர்ஸ்பெக்டிவில் பார்க்கணும். ஏன் புத்தகம் படிப்பது குறைஞ்சி போச்சு? ஏன் இலக்கியத்தின் மீது ஆர்வம் குறைஞ்சி போச்சு? ஏன் இவை எல்லாவற்றையும் படித்து பிறகும் ஒரு சமுதாய பார்வையோ சிந்தனையோ வரவில்லை? இதை don't be confining this challenge to just book reading alone. இது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையினுடைய ஒரு வெளிப்பாடாகத்தான் கொள்ளணும். see it in the larger picture. லார்ஜ் பிக்சர் என்னன்னு பார்க்கணும். அந்த பேக்ரவுண்டை தான் நான் சொல்ல வந்தேன். எல்லாமே இந்த ரொட்டீன் அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் வரல. பொதுவாக இந்த மேடைகள் என்ன பேசுகிறோம்னா, ஒரு புத்தகம் உங்கள் வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டுரும். ஏமா புரட்டி தூக்கியே போட்டுருமா? A book can revolutionize your thought process. It can transform you. மிகப்பெரிய சாதிச்சவங்க எல்லாம் ஒரு புத்தகம் படித்ததுனால தான் சாதனையாளர் ஆனார்கள். படிச்சிங்கன்னா உங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக, உங்கள் நாலேஜ்
கண்டென்ட் அதிகமாக, எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும். யூ வில் பி எ மோர் ஆர்டிகுலேட்டட் பர்சன். இந்த வழக்கமான சார் மன்னிக்கணும், இந்த கான்வகேஷன் அட்ரஸ் சொல்ல நான் வரல, வைஸ் சான்சலர் தப்பாக நினைக்காதீங்க. தெரிஞ்சதையே தெரிஞ்சவங்க மத்தியில் பேசிகிட்டு இருக்கல அர்த்தமே இல்லை. இப்போ பாயிண்ட் என்னென்னா, எதனால் படிக்கிற பழக்கம் குறைஞ்சது, எதனால் இலக்கியங்கள் மீது ஆர்வம் குறைஞ்சது, ஏன் இன்றைய இளைஞர்கள் மத்தியில் ஒரு சமுதாய பார்வை இல்லை? ஏன்னா இங்கே இளைஞர்கள் தான் அதிகம் இருக்கிறீங்க. இதைத்தான் நாம் கொஞ்சம் சிந்திக்கணும். அந்த பேக்ரவுண்டை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும். இது எப்போருந்து இந்த சரிவு தொடங்கியது, ஏன் தொடங்கியது, திருப்பி இதையெல்லாம் மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்? அப்படி பார்க்காம நான் சொன்ன போல் இந்த ஜெனரல் அட்வைஸ் எல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லை. புத்தகத்தினுடைய பெருமையை சொல்லாடி தெரியாதா? இந்த வழக்கமாக ஒன்று சொல்லுவாங்க, பேரறிஞர் அண்ணா அறுவை சிகிச்சை ஒரு 2 நாள் தள்ளி வைங்கன்னாரு. ஏன்னு கேட்டதுக்கு, ஒரு புத்தகம் படிச்சுட்டு இருக்க, படித்து முடிச்சிட்றேன், அதுக்கு இது இது ஒரு 1000 தடவை சொல்லியிருப்போம். அப்புறம் மகாத்மா காந்தியை ஒரு புத்தகம் மாற்றியது, விவேகானந்தரை ஒரு புத்தகம் மாற்றியது, டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் ஒரு புத்தகம் தான் மாற்றுச்சு. டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் developed a love for philosophy reading one book. So I can go on cite all these things. அதே மாதிரி மகாத்மா காந்தி இது Unto the Last, I suppose. Is that the book? By Ruskin. இது மாதிரி ஒரு புத்தகம் மாற்றிதுன்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் ஆல் ஆஃப் யூ நோ. ஒன்றை தெரிந்திருப்பது ஒன்று, அதுபடி நடப்பது என்பது ஒன்று. என்னை அறிமுகப்படுத்திய பொழுது எனக்கும் விவேகானந்தருக்கும் உள்ள ஒரு இணக்கத்தை சொன்னார்கள். அவர் ஒன்று சொல்லுவார், knowing is one thing, being is another, becoming is everything. Look at the words. No wonder they are what they are. Knowing is one thing, being is another, becoming is everything. ஒரு புத்தகத்தை படித்து அதில் ஒரு தாக்கம் வருது, அதோட அந்த புத்தகத்தை மூடுனா போயிடுது, அது பிரயோஜனம் இல்லை. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை இன்று ஏன் வந்தது? இப்போ நாமளும் எல்லாரும் அந்த காலத்துக்கு போத்தான் விரும்புகிறோம். ஆத்மார்த்தமாக நானும் இலக்கியம் படிக்கத்தான் விரும்புகிறேன். நானும் அந்த இலக்கியத்தின் மூலமாக ஒரு தாக்கத்தை பெற வேண்டும்னு தான் நினைக்கிறேன். முடியலை, என்னுடைய இயலாமை. நீங்கள் யாரை வேணாலும் போய் கேளுங்க, புத்தகம் படிக்கிறது தப்புன்னு யாரும் சொல்ல போகிறதில்ல. இலக்கியத்தின் மீது ஆர்வம் கொள்ளாமல் இருப்பது தவறு, நல்லதுன்னு சொல்ல போகிறதில்ல. பட் முடியலையே, வாய், அதைத்தான் இப்போ பேசணும். அதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு 100 வருஷம் பின்னோக்கி போகணும். போன வருஷம் பார்த்து பிரயோஜனம் இல்லை, அதுக்கு முன்னத்து வருஷம் இல்லை. Why this situation changed? Why the reading habit went down? Why love for literature has gone down? Why the social sensitivity doesn't exist among the youth today? ஒரு சுதந்திர போராட்டத்தின் போது இந்த தேசம் முழுவதுமே அனைத்தையும் இழந்து சுதந்திரம் என்பது ஒன்றே ஒரு லட்சியமாக வச்சு வாழ்ந்தாங்களா இல்லையா? இன்னைக்கு நாம் என்ன நினைக்கிறோம், எனக்கு என்ன ஆதாயம்? எந்த ஒன்றை செய்தாலும் இன்று சமுதாயத்தில் கேட்கப்படும் கேள்வி, வாட் டு ஐ கெயின்? ஐ எம் வில்லிங் டு டூ. இப்போ இவங்க எதுக்கு இதை பண்ணுறாங்க? இந்த வருஷம் இவர், அடுத்த வருஷம் அந்த அம்மா விசி சொல்லிட்டாங்க, இன்னும் 13 மாதத்துக்கு நான் இருக்கிறம்மா, கவலைப்படாதீங்க சார், நீங்கள் இன்னொரு டேர்ம் இருப்பீங்க. இவங்களுக்கு பண்ணா இந்த 13 மாதம் நீங்கள் இந்த அசோசியேஷனுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணீங்களா சார், இன்னொரு டேர்ம் இருப்பீங்க. இது எங்களுடைய பிரார்த்தனையாகவே இருக்கட்டும். இவங்களுக்கு என்ன ஆதாயம்? வாட் டு ஒளிவண்ணன் அண்ட் தட் மேடம் கெயின்? ஆர் ஃபார் தட் மேட்டர் இவங்க எல்லாம் வேறு வேலை இல்லாதவர்களா? ஆனால் ஒர்க்கிங் டே அத்தனையும் விட்டு போட்டு இங்கே வந்திருக்காங்கன்னா இவங்களுக்கு நம்ம கைதட்ட வேண்டாமா? I know how difficult it is to come away from your workplace only for the benefit of the future generation. But I wish this was held in a bigger place, where at least 500 students were there from various colleges. Had these principals coming away, இவங்களுக்காக கைதட்டணும். கடந்த 100 ஆண்டுகளில் நடந்த மிகப்பெரிய கால மாற்றத்தை நாம் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். ஒன்று, the emergence of science and technology as a major force. Number 2, many countries became free from the colonial. Science என்ன சொல்லியிருக்கார் சரியா ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. Science without spirituality and spirituality without science both will not serve the purpose. There has to be a synthesis of science and spirituality ன்னு சொன்னார். ஆகவே மிகப்பெரிய கால மாற்றங்கள் இந்த 100 ஆண்டுகள் நடந்தது. நான் வேகமாக போகிறேன்.
மிகப்பெரிய கால மாற்றங்கள் ஏற்படும் பொழுது ரெண்டு வரும், சேலஞ்சஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். They always go hand in hand. They never go in isolation. When great changes happen, there are always challenges and opportunities. Wisdom lies in converting challenges into opportunities. அதைத்தான் managing change னு சொல்லுவோம். So change is something inevitable. நீங்கள் வேண்டான கால மாற்றம் நிகழாமல் போயிருமா? நிகழ்ந்து கொண்டே தான் இருக்கும். You have no control over them, and you need to change also where you have to. But you must have the courage and conviction to resist change, which in your opinion will do more harm than good to society. அந்த wisdom தான் வேணும். இந்த மாற்றம் மாறாம முடியாது, மாறித்தான் ஆகணும். உலகமே மாறிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது நான் மாற மாட்டேன் என்று சொல்வது அர்த்தம் இல்லை. ஆனால் எந்த அளவுக்கு மாறணும், எதுக்கு மாறணும், அந்த மாற்றத்துக்கு நான் தரப்போகின்ற விலை என்ன என்பதில் எனக்கு ஒரு தெளிவு இருக்கணும். அந்த ஒரு சமுதாயத்திற்கு அந்த தெளிவு இல்லை என்றால் இந்த விளைவுகள் நிச்சயம் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும். இதுதான் அதனுடைய பின்னணியாக நான் கருதுகின்றேன். பிறகு இந்த கால மாற்றங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இன்னைக்கு எங்கள் கிராமத்துக்கு வந்தீங்கன்னா அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற விழிப்புணர்ச்சியை பார்த்தா ஆச்சரியமாக இருக்கு. நீங்கள் எல்லாம் நகரத்தை சேர்ந்தவங்களா? இங்கே யாராவது கிராமத்தை சேர்ந்தவங்க இருக்கீங்களா? பார்த்தா நம்பவே முடியாது. நீ மெட்ராஸே இல்லை பாம்பேன்னு சொல்ல தோணுது. நீங்கள் கிராமமா? நான் கிராமம். சொல்லப்போனால் அவங்க நம்மளை விட, நாங்கள் உங்களை விட தெளிவாகவே இருக்கிறோம். The rural India is better in so many ways than the urban India. They are benefited by the plus of the times, they avoid the minus of the times. Here you're confused lot. ஆகவே awareness has gone up, aspirations have gone up, and opportunities, my goodness, are infinite. இப்போ நாங்கள்லாம் உங்கள் வயசில் இதே இங்கே தான் நானும் படித்தேன். இங்கே இல்லை, லயோலா கல்லூரியில் படித்தேன், அப்புறம் சட்டக்கல்லூரியில் படித்தேன். சட்டக்கல்லூரியில் நான் ஒரு மாணவ தலைவன். நான் தோக்கடித்தவர் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய தலைவர். அவர் இன்னொன்று ஊராக சொல்லிட்டு இருக்கார், இவர்கிட்ட தோத்ததுனால தான் நான் தலைவனாக நின்னேன். அது சாதாரண தோல்வி இல்லை, சும்மா ரொம்ப மோசமான தோல்வி. I won't reveal the name, but okay. So awareness went up, aspirations went up, opportunities are very many. விழிப்புணர்ச்சி வந்தது, எதிர்பார்ப்புகள் அதிகமாகியது, ஏராளமான வாய்ப்புகள் இந்த தலைமுறையை. இந்த கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்டுங்கிறது நாங்கள் கேள்விப்பட்டதே இல்லை. ஏன் சார் விசி சார் ஏதாவது உண்டா? படிப்புக்கும் வேலைக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. இன்னைக்கு கல்லூரிகள் தங்களை எப்படி விளம்பரப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள்? எங்கள் கல்லூரியில் வந்து படித்தால் 90% placement, 80% placement. In no university anywhere in the world, at least in the advanced countries, guarantee you a job. They give you the knowledge, the skill and the training and ask you to go and hunt for a job. அப்போ அந்த படிப்பில் சிரத்தையும் கவனம் அதிகமாகும். இங்கே நாம் என்ன பண்ணுறோம்? இருக்கும் பொழுதே டிப்ளமோ கூடவே அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டரையும் கொடுத்துட்றோம். அவன் படிப்பை நிறுத்திக்கிறான், எப்படியும் வேலை வருது உறுதி. அதுவும் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி சம்பந்தமாக இருந்தால் சொல்லவா வேணா? இதனால நம்முடைய வாழ்க்கையை பார்க்கின்ற விதம், புரிந்து கொள்ளுகின்ற விதம், அணுகுகின்ற விதம். ப்ளீஸ் லிசன் டு திஸ் வெரி கேர்ஃபுல்லி. I'm not a good platform speaker like my sister here, but I have come here to share with you certain things. நான் வாழ்க்கையை பார்க்கின்ற விதம், புரிந்து கொள்ளுகின்ற விதம், அதை அணுகுகின்ற விதம், இது மூன்றிலையுமே ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம். எங்கள் காலத்துக்கு உங்கள் காலத்துக்கு லைஃப் ஸ்டைலே மாறிடுது. இவ்வளவு ஆடம்பரங்கள்லாம் எங்களுக்கு தெரியவே செய்யாது. we know nothing. இவ்வளவு எதிர்பார்ப்புகள் இருந்ததே இல்லை. இப்போ நாங்கள்லாம் கோயம்புத்தூர்காரர் பொள்ளாச்சியில் இருந்தோம்னா எங்களுடைய கோயம்புத்தூரில் ஒரு வேலை கிடைச்சா போதும்னு நினச்ச காலம். வேலைங்கிறது ஒரு 3-4 அவென்யூஸ் தான். சார் உங்களுக்கும் தான், நீங்களும் கிராமம் தானே, இங்கே வந்து இப்படி இருப்பீங்கன்னு அன்னைக்கு நினச்சிங்களா? அவங்க அப்பா ஹிந்து பேப்பர் வாங்கி கொடுத்து இவர் ரெடி பண்ணியிருக்காரு. கல்லூரி கொடுத்த டிப்ளமா இவர் வைஸ் சான்சலர் ஆக்கல, அப்பா கொடுத்த ஹிந்து பேப்பர் தான் இவர் வைஸ் சான்சலர் ஆக்கியிருக்கு. அதுதான் உண்மை. ஆக இன்றைய இளைஞர்களுக்கு 3 தான். ஒன்று தான், கெரியர் கெரியர் கெரியர். கெரியர் கைடன்ஸ் ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறாங்கம்மா. லைஃப் கைடன்ஸ் எந்த கல்லூரியிலையோ பல்கலைக்கழகத்திலையோ நடத்துனது உண்டா?
சொல்லுங்களேன். நாம தான் நடத்தணும் ரோட்டரியில் கெரியர் கைடன்ஸ் ப்ரோக்ராம். கெரியர் கெரியர் கெரியர். தாய் தந்தையர் என்ன சொல்றாங்க? இந்த வேண்டாத்ததெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்காத, பேசாம பாடத்தையும் மட்டும் படி. நீ என்ன பொன்னியின் செல்வன்லாம் வாங்கி படிக்கிறியாம கெட்டு போயிடுவே, காணாமல் போயிடுவே. இந்த தப்பெல்லாம் பண்ணாது. இந்த அம்மா புஸ்தகம் புஸ்தகம் எல்லாம் இவங்களே குழந்தைகளை படிக்க விட மாட்டாங்க. இந்த பெரிய பெரிய புஸ்தகத்தை ஒரு குழந்தை பாவை படிச்சதுன்னா போய் ஒளிச்சு வச்சுக்கிறது. இதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். எப்பறம் முடியாது. இப்போ படித்தா உண்டு, இல்லாட்டி எப்பவுமே இல்லை. ஆகவே our lifestyle has changed, our priorities have changed. I wish you people had something to write. Priorities have changed. நம்ம முன்னுரிமைகள் மாறி போச்சு. எங்கள் காலத்து முன்னுரிமை இது அல்ல. நாங்கள்லாம் கல்லூரியில் இருக்கையில் வெரண்டாவிலையும் மரத்தடியிலையும் கார் பார்க்லையும் குழு குழுவாக உட்காந்து தேசத்தின் பிரச்சனைகளை பேசிய காலம். இன்னைக்கு என்ன படிக்கணும், எந்த கல்லூரியில் போய் படிக்கணும், என்ன வேலைக்கு போகணும், எந்த நாட்டுக்கு ஓடி போகணும், அங்கிருந்தபடியே இவங்களை எல்லாம் முதியோர் இல்லங்களுக்கு எப்படி அனுப்புறது? இதுதான் இன்று கல்வியினுடைய நோக்கம். பாருங்க, எல்லாம் சிரிக்கிறாங்க. அவங்க நோக்கம் கிளியராக இருக்கிறாங்க. நாம் எங்கே போகணும், இவங்களை எங்கே அனுப்பணும். ஆகவே இதெல்லாம் கொஞ்சம் சிந்திக்கணும். ஆகவே பணம், பதவி, புகழ். சொல்லுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சொல்கிறேன். பணம், பதவி, புகழ். சொல்லுங்க. நாலாவது என்ன? இல்லை. இப்படி கொண்டு போய் இவங்களை ஒரு ட்ராப்பில் மாட்டி விட்டுட்டோம். தட்ஸ் த ப்ராப்ளம் now. எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம்ஸ், போட்டிகள் நிறைந்த ஒரு பொருளாதார சூழ்நிலை. இங்கே யாராவது எக்கனாமிக் ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபிட்டஸ்ட் அலோன் ஷால் சர்வைவ். ரன் ஃபாஸ்டர் ஈவன் டு ரிமைன் வேர் யூ ஆர். என்னம்மா தாங்குமா ஊரு? ஃபிட்டஸ்ட் அலோன் ஷால் சர்வைவ். யூ நோ வாட் மகாத்மா காந்தி said, sir? Make everyone fit to survive. What a wonderful document. Where is Mahatma and where is the present times? எப்படியாவது போட்டி ஓட்டி எதையாவது செய்து முட்டி மோதி மேலுக்கு வா, எதை பற்றியும் கவலைப்படாது. அன்னைக்கு அப்படி சொல்லி தரல. நீ மட்டும் உயர்ந்தால் போதாது, மற்றவர்கள் உயர்வுக்கும் காரணமாக இருந்தாங்க. விவேகானந்தர் சொன்னார், empower yourself to enrich the nation. Man making education is my dream. Man making education is my mission. Nation building is my dream. Vivekananda said, empower yourself to enrich the... மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் முகப்பில் எழுதப்பட வேண்டியது ஒன்று இருக்குமா என்றால், empower the youth to enrich the nation அப்படின்னு எழுதுகிற காலம். நாங்கள் எங்கள் சொந்த வகையில் நிறைய கல்லூரிகள் பள்ளிக்கூடங்கள்லாம் வச்சுருக்கிறோம். 30,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் பொறுப்பு. அப்போ நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, எங்கள் பிரின்சிபல்கிட்டெல்லாம் 30,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பொறுப்புன்னு சொல்லாதீங்க, 30,000 கனவுகளுக்கு பொறுப்புன்னு சொல்லுங்க. 30,000 கனவுகள் நனவாவதற்கு பொறுப்பு நான் சொல்லுவேன். அங்கே எங்கள் ஸ்தாபனங்கள்லாம் எழுதி வச்சிருக்கிறோம், empower the youth to enrich the nation. All education should primarily go to empower you, no doubt. But beyond that, you have an obligation to enrich the society. That is good education. அது போன்ற சிந்தனைகளை நாம் இவங்க மனசில் விதிக்கணும். கெரியர் கெரியர் கெரியர்னு சொல்லக்கூடாது. நான் அதுக்கு வேற ஒரு இன்டர்பிரேஷன் சொல்கிறேன், கேளுங்க. கெரியர் கேன் நாட் பி த கோல் இன் லைஃப். The goal has to be independent of the career, and the career should go to subserve the goal. இப்படியாக புரிஞ்சுக்கணும். Career cannot be the goal in life. The goal has to be something independent of the career, and the career should go to subserve the goal, and career cannot be the goal itself. நான் வக்கீல் ஆகணும், என்ஜினியர் ஆகணும், அதாகணும், இதாகணும், no harm. Aspire for everything, dream for everything, but ultimately be ready to give it back and share it with everything. அது போன்ற ஒரு கல்வி திட்டத்தை எல்லாம் வைஸ் சான்சலர் வச்சுட்டு பேசுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். எப்படின்னா, இன்னும் 4 வருஷத்துக்கு வீசியாக இருக்க போறாரு. இதெல்லாம் அவரு இப்போ உங்கள் காதிலெல்லாம் விழுந்து ஆக போகிறது ஒன்றும் இல்லை. ஒரு வைஸ் சான்சலர் மனது வச்சு துணிஞ்சு, if he thinks differently and acts courageously, sir, this nation will salute you. ஆகவே ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் என்று ரொம்ப பேசுகிறோம். ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங், வாழ்க்கை தரம் இல்லைங்களா? பட் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்னு பேசுறது இல்லையே. டோன்ட் வி? இல்லைங்க,
What is the quality of life? I lived for 80 years, I lived for 90 years. இப்போ சொல்கிறாங்க, இப்போ மாடர்ன் மெடிசன் வந்ததுக்கப்புறம் the longevity has gone up, isn't it? But what is the use? How long one lived makes no sense. How well he lived. ஸோ இது எல்லாம் நாம் கொஞ்சம் சிந்திக்க வேண்டிய நிலையில் நாம் இருக்கின்றோம். மொத்தத்தில் there is loss of inner peace and leisure in society. I am coming to the point. Nobody is at peace because there is a sense of insecurity in us every minute of our life. Nobody feels secure today. There is loss of inner peace and leisure. So much of competition. Getting a job is a problem. Having got the job, sustaining it is a problem. Having sustained it, going up the ladder is another thing. ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் இன்றைய இளைஞர்களுக்கு எந்த விதமாக ஒரு மனசில் ஒரு ஓய்வோ ஒரு நிம்மதியோ இல்லை. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் கிரியேட்டிவிட்டி எங்கிருந்து வரும்? இதுதான் நான் சொன்னேன். மிகப்பெரிய கால மாற்றங்கள் வந்தது, அதனால் பல நன்மைகள் வந்தது. இறுதியில் நாம் அடைந்தது அதிகமா, இழந்தது அதிகமா? இந்த கேள்வித்தான் நீங்கள் எல்லாம் கேட்கணும். நாங்கள் எல்லாம் இந்த முன்வரிசைக்காரர் இன்னைக்கு கேட்டோன்னு ஆக போகிறதில்லை. இவ்வளவு கால மாற்றங்கள் வந்த பிறகு நாம் அடைந்தது அதிகமா, இழந்தது அதிகமா? தயவு செய்து நீங்கள் இதுக்காகவே ஒரு செமினார் எல்லா கல்லூரியும் நடத்தும். Science and technology, economic reforms, IT revolution and all these things have ultimately at the end of the day, have we gained or have we lost? நான் அதுக்கு ஒரு தீர்ப்பும் சொல்ல வரல. அதுக்கு ஒரு பட்டிமன்றம் தனியாக நடத்துங்க. I have given you a topic, madam. Consider. நீங்களே நடுவராக இருந்து நான் விரும்புகிற மாதிரி ஒரு தீர்ப்பை கொடுங்க. ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் என்ன மாதிரி மாற்றத்தை கொண்டு வரணும்? அப்படி சொல்லித்தானே முடிக்கணும். இந்த கால மாற்றங்களை தவிர்க்க முடியாதுன்னு சொன்னேன். பட் இஃப் யூ டோன்ட் மேனேஜ் சேஞ்ச் ப்ராப்பர்லி யூ லூஸ் மோர் தேன் யூ கெயின் இப்போ சொன்னேன். அதனால தான் இன்றைய சமுதாயம் ஒரு வலுவிழந்த சமுதாயமாக இருக்குது. எந்த பிரச்சனையும் ஒரு நாடாளுமன்றத்திலேயோ சட்டமன்றத்திலேயோ தீர்க்கப்படாமல் அனைத்தும் நீதிமன்றங்களில் தீர்க்கப்படும் நிலை வந்திருக்கிறது என்றால் இது ஒரு டெமோக்ரஸியா? Tell me. All national problems are now before the learned judges and not in the parliament. So what does this show? The nation as a whole has become weak and vulnerable, unable to resolve anything. So இதையெல்லாம் மாற்றி அமைக்க வேண்டுமானால் நாம் என்ன செய்யணும்? அதை பற்றி இப்போ சிந்திக்கணும். அந்த மேனேஜிங் சேஞ்சுக்கு வரணும்னா மூணு வரியில் சொல்கிறேன். பேக் டு பேசிக்ஸ். பேக் டு பேசிக்ஸ். லுக் பேக்வேர்ட்ஸ் அண்ட் டேர்ன் இன்வேர்ட்ஸ். பின்னோக்கி பாருங்கள், உள்நோக்கி கொஞ்சம் ஒரு அகத்திலே ஒரு ஆய்வை செய்யுங்கள். அகத்திலே ஆய்வை செய்யுங்கள்னு சொன்னது விவேகானந்தர். சதா நேரமும் புறத்தை மட்டுமே பார்த்து கொண்டு அது அந்த அந்த கிளாமர் அண்ட் கிளிட்டர்லேயே மயங்கி கொண்டிருந்தால் அகத்திலே ஒரு உலகம் இருக்குது. உள்நோக்கி பார்க்கின்ற அந்த பார்வையை திருப்புவது இன்றைய கல்வி செய்வதும் இல்லை. மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் நின்றபடி பேசுகிறேன். இங்கே இந்த 150 வருஷத்தில் படித்து வெளியில் போனவங்க பேர்களை கேட்ட தலை சுத்தம். Won't you agree with me? Madras is considered to be the intellectual capital of India. அதுக்கு காரணம் உங்க பல்கலைக்கழகம். உண்மை. If India is what it is today, it is because of the contribution of the intellectual capital from India, from Chennai. அதுக்கு காரணமாக இருந்த ஒரு வளாகத்திலிருந்து நாம் இந்த புதிய சிந்தனைகளை பற்றி பேசுகின்றோம். மொத்தத்தில் சார் இது மாதிரி கூட்டங்களில் வித்தியாசமாக பேசணும், புதுமையாக சிந்திக்கணும். அரைச்ச மாவையே அரைக்கக்கூடாது. நான் சொன்ன பாருங்க, புத்தகம் ஆளை புரட்டி போடும், புத்தகத்தை எப்பவும் படிங்க, புத்தகம் படித்தா அதாகி இதான் தெரியுதே. எங்களுக்கு நேரம் இல்லைங்கிறாங்க அந்த குழந்தைங்க. நீங்கள் படி நான் என்ன பண்ணுவாங்க? நம்ம சிலபஸே இவ்வளவு இருக்கு பாருங்க, சந்தோஷம் பாருங்க. இதுக்கு நான் ஒரு வழி சொல்லட்டுங்களா? வாழ்க்கையில் பரீட்சையில் தோற்றாலும் பரவாயில்லை, வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும். பரீட்சையில் மார்க் வாங்கி வாழ்க்கையில் ஃபெயில் ஆகி வாட் இஸ் த யூஸ்? என்னுடைய கல்வி கொள்கையை நான் சொல்லவே இல்லையே. என்னுடைய மொழிக் கொள்கையை நான் சொல்லவே இல்லையே. என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, ரொம்ப கன்ஃபியூசிங். என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க. என்னுடைய மொழிக் கொள்கை ரொம்ப சிம்பிள் சார். வாழ்க்கைக்கு தமிழ்,
வயிற்று பிழப்புக்கு ஆங்கிலம். ஒரு இங்கிலீஷ் லிட்டரேச்சர்காரரை வச்சுட்டு சொன்னால் அவங்களுக்கு பிடிக்காது. ஆனால் பேர் தமிழச்சு, படித்ததெல்லாம் இங்கிலீஷு, பார்த்தா ஒரு பஞ்சாபியாட்ட இருக்கிறாங்க. ஸோ வாழ்க்கைக்கு சொல்லுங்க, சத்தமாக சொல்லுங்க, வைஸ் சான்சலர் கேட்கணும் இல்லை, வாழ்க்கைக்கு வயிற்று பிழப்புக்கு இவ்வளோதான். ஆகவே எந்த மொழியில் பேசுகிறோங்கிறது முக்கியம் இல்லை, ஆனால் பேசும்பொழுது அந்த மொழியில் நல்லா பேசணும். இங்கிலீஷ் பேசுகிறத கேட்டால் தமிழாட்டம் இருக்குது, டெலிவிஷனில் தமிழ் பேசுகிறவங்களை கேட்டால் இங்கிலீஷாட்டம் இருக்குது. மொத்தத்தில் எதுவும் தெரியாமல் ஒரு குழம்பிய சமுதாயமாக இருக்குது. அது கூடாது. அதை நான் சொல்லிக் கொள்வதோடு, இந்த இளைஞர்களுக்காக சார், விசி சார், நாம் ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டை ஏற்படுத்தி தரணும். அந்த என்வாயன்மெண்ட்டை ஏற்படுத்தி தந்து நண்பர் ஒளிவண்ணன் போன்றவர்களும் கொஞ்சம் ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸாக இருந்தால் நிச்சயமாக இந்தியாவிலே ஒரு கலாச்சார மறுமலர்ச்சி வந்தே தீரும். எந்த சந்தேகம் யாருக்குமே வேண்டியதில்லை. ஆனால் அந்த சூழ்நிலையை அவங்களுக்கு உருவாக்கி செய்யாமல் படி புஸ்தகம் படி லைப்ரரிக்கு போனால் போக மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு பரீட்சை மட்டுமே தான். They can't think beyond their exams. They can't think beyond their career. But that's not life. Life has to be understood in a different way altogether. It has to be beyond your career, beyond your examinations. ஆனால் நாம் இப்போ அப்படி செய்வதில்லை. அந்த சூழ்நிலையை நாம் அவர்களுக்கு உருவாக்கி காட்ட வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய விருப்பமாக இருக்கும். மொத்தத்தில் there is nothing wrong with the Indian youth. Our youth are no way inferior to any other youth anywhere in the world. Given the right orientation and support, the Indian youth can really compete with any other youth anywhere in the world. They have the inherent intelligence, but we have not created the right atmosphere. இங்குதான் விவேகானந்தர் வருகிறார். விவேகானந்தருடைய ஒரு கொட்டேஷனை சொல்கிறேன். கல்வியாளர்கள் அவங்க கல்வி நிலையங்கள் எழுதி வைக்கணும். இதுக்கு மேலே ஒரு கன்க்ளூசிவாக எஜுகேஷனை யாரும் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்களான்னு தெரியல. அவர் வேர்ட்ஸ் சொல்கிறேன். ஈச் சோல் இஸ் பொட்டென்ஷியலி டிவைன். த கோல் இஸ் டு மேனிஃபெஸ்ட் த டிவினிட்டி பை கண்ட்ரோலிங் நேச்சர், internal and external. Do this either by work or worship, or by psychic control or philosophy, by one or more, or by all of them, and ultimately be free. This is the core of education according to Vivekananda. Go around the world any number of times, step into all the libraries in the world, exhaust all the books, and come back and tell me, here is another quotation better than this. I will stop speaking from that minute onwards. You cannot. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest the divinity by controlling nature within and without. Do this either by work or worship, or by psychic control or philosophy, by one or more, or by all of them, and ultimately, for heaven's sake, be free. So salvation or liberation is the ultimate goal of education. If you care for your fellow human being, then that is the end of education. Short of that, career என்று சுயநலம் மட்டுமே வைத்துக்கொண்டு எனக்கு மட்டுமே ஒரு கனவு, அந்த கனவுக்கு இன்னொரு கனவு இல்லை என்று சொல்லும் வரைக்கும் எந்த புத்தகத்தையும் யாரும் படிக்க போறதில்லை. அப்போ மிஸ்டர் ஒளிவண்ணனும் விசியும் சேர்ந்து ஒரு MOU போடணும். சார் நீங்கள் பண்ணுறதை நீங்கள் பண்ணி கொடுங்க, உங்கள் களப்பணியார்களாக நாங்கள் ஓய்வு பண்ணுறோம்னு சொல்லுங்கள். நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இணைந்தால் தான் நாம் நினைக்கின்ற மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியுமே, இல்லாமல் வேறு வழியே இல்லை என்று கூறி, மற்றபடி இந்த ரொட்டீன் அட்வைஸ் கொடுக்க நான் வரவில்லை. உங்கள் சிந்திப்பதற்கு சிலவற்றை சொல்லி இருக்கின்றேன். இறுதியாக நான் சொல்லிக்கொள்வது இங்கே இருக்கின்ற இளைஞர்களுக்கு, இவ்வளவு நேரம் நான் சொன்னதை மனதில் வாங்கி கொண்டாலும் இல்லை என்றால் இது ஒன்றை மட்டும் வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். Think differently, act courageously. சொல்லுங்க, சத்தமாவே இல்லையா? வித்தியாசமா சிந்திக்கணும்.
துணிச்சலோடு செயல்படணும். பி டிஃப்ரெண்ட், பி டிஃப்ரெண்ட், பி டிஃப்ரெண்ட். இன்று முதல் இது ஒன்றை மட்டுமே வச்சுக்கோங்க. அவங்க சொன்னாங்க, இவங்க சொன்னாங்க, அவங்க பண்ணாங்க, இவங்க பண்ணாங்கன்னு பண்ணாதீங்க. நான் வித்தியாசமாக சிந்திப்பேன், வித்தியாசமாக செயல்படுவேன், விளைவுகளுக்கு நானே பொறுப்புன்னு சொல்லுங்க. அப்புறம் இல்லாட்டி யாரையும் பழி சொல்லக்கூடாது. ஒருத்தர் வந்து பேசினார், அந்த ஆள் பண்ணினது பேசாமல் எல்லாரையும் போல படித்து நானும் ஒரு வேலைக்கு போய் சேர்ந்து சௌக்கியமாக வாழ்ந்திருக்கலாம். வித்தியாசமாக சிந்திக்க போய் இத்தனை பிரச்சனைகளுக்கு நான் ஆய்த்தான் தீரும். விவேகானந்தரை பார்த்து கேலி பண்ணார்கள். அவருடைய தோற்றத்தையும் அவருடைய நடத்தையும் பார்த்து அமெரிக்காவில் கேலி பண்ணார்கள். அதுக்கு விவேகானந்தர் சொன்ன பதிலோடு சொல்லி முடிக்கின்றேன். People laugh at me because I am different. But I laugh back at all of them because they are all the same. இதுதான் விவேகானந்தர் சொன்னார். So I think I have exhausted what I had to say. If I had exceeded the time a little bit, Mr. Olivannan, please bear with me. I'm sure the Vice Chancellor will pardon me if I had exceeded the time. But I had to share with you all these things. இல்லை என்று சொன்னால் ஒரு பெரிய மாற்றமும் வராது. ஆனால் நீங்கள் மனது வைத்தால் மாற்றம் வரும். வித்தியாசமாக சிந்தியுங்கள், துணிச்சலோடு செயல்படுங்கள். உங்களுக்கென்று ஒரு இலக்கை வைத்து, இலக்கியம்னாலே இலக்குத்தான். அம்மா கேட்டால் சொல்லுவாங்க, all the literature is only to sensitize you. நாட் ரசனையோடு நின்று விட்டால் அது ஒரு அர்த்தமே இல்லை. உங்களை சிந்திக்க வைக்கணும், வித்தியாசமாக சிந்திக்க வைக்கணும், துணிச்சலோடு செயல்பட வைக்க வேண்டும். அதுதான் இந்த இயக்கத்தினுடைய நோக்கம் என்று கூறி இந்த அற்புதமான வாய்ப்பளித்ததற்கு அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். வணக்கம்.